वाहिगुरु साहिब जी ओ गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल कौ मीना। धन वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला तीजा। गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावै हृदय हार परोए। पवित्र पावन परम विचारी, जे ओस मिलै तिस पार उतारी। अंतर नाम अंतर हर नाम, वासना समाणी। हर दर शोभा महा उत्तम बाणी। जे पुरख सुनै सो होए निहाल, नानक सतगुर मिलिया पाया। नाम धन माल महला चौथा, सतगुर के जी की सार न जापै। के पूरै सतगुर भावै, गुर सिक्खा अंदर सतगुर वरतै। जो सिक्खा न लोचै, सो गुर खुशी आवै। सतगुर आखै सो कार कमावन, सो जप कमावै। गुर सिक्खां की काल सच्चा थाए पावै। बिन सतगुर के हुक्मै, जे गुर सिक्खां पासों कम कराया लोड़े। तिस गुर सिख फिर नेड़ न आवै। गुर सतगुर आगै जो गुर सतगुर आगै को जियो लाए कालै। तिस अगै गुर सिख कार कमावै। जे ठगी आवै ठगी उठ जाए। तिस नेड़े गुरसिख मूल न आवै। ब्रह्म विचार नानक आख सुनाए बै। जे बिन सतगुर के मन मन्ने काम कराए। सो जंत महा दुख पावै। पौड़ी तू सच्चा साहिब अत बड़ा। तू है जे बड़ तू बड़ बड़े। जिस तू मिलै सो तुद मिलै। तू आपे बख्श लहै लेखा छड्डे। जिसनों तू आप मिलाइंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे।
ज्यों भावै त्यों रख तू सच्चिया, नानक मन आस तेरी वड वड्डे। ज्यों भावै त्यों रख तू सच्चिया, नानक मन आस तेरी वड वड्डे। शुद्ध परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे अत सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों बहुत ही बड़भागे हैं जो कि रोजाना लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़ते हाँ। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी की बार महला चौथा अखीरली पौड़ी है जी 33 नंबर पौड़ी है। आओ गुरमुखो विचारां दी आरंभता करन तो पहला सारी संगत इक्को बार कहण ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन पवित्र अंक है जी 318। सतगुरु धन धन गुरु रामदास महाराज अज दे श्लोक अंदर साडे सन्मुख बड़ी कीमती बड़ी प्यारी विचार रख रहे ने। इस पौड़ी का जिहड़ा पहला श्लोक तीसरे पातशाह का उच्चारण किया होया है, दूसरा श्लोक चौथे पातशाह का उच्चारण किया होया है। सतगुरु श्लोक दे राही कह रहे ने, श्लोक महला तीजा तीसरे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज, गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावै हिरदै हार परोए। गुरमुख दा अर्थ हुंदा है जो मनुख सतगुरु दे सन्मुख रहिंदा है। सन्मुख रहण दा अर्थ की हुंदा है जी? तीसरे पातशाह जी ने आनंद साहिब दी बाणी विच गल क्लीयर कीती, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै, होवै तां सन्मुख सिख होई, जियो रहै गुर नाले। आप छट सदारै प्रणय गुर बिन अवर न जाणै कोई। जी करके गुरु दे नाल रहना, गुरु नूं नाल समझना। इत्थे महाराज ने आख्या जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है, कई बार सारी जिंदगी धार्मिक अदारियां दे विच धार्मिक स्थानां दे विच गुजर जांदी है, बंदे नूं अकल सूझ फिर भी नहीं आउंदी। अक्सर ये वापरदा जी, बड़ा लम्मा समा हो गया सेवा करदिआं नूं, बड़ा लम्मा समा हो गया गुरबाणी पढ़दिआं नूं विचारदिआं नूं, पर सूझ अकल विवेक हाले तक बनी नहीं है, सूझ हाले तक आई नहीं है। इत्थे महाराज कहंदे गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, जो मनुख सतगुरु दे सन्मुख रहिंदा ना, उसनूं उस विच ज्ञान वाली अकल हुंदी है, वो परमात्मा दे गुण गाउंदा रहिंदा है। सतगुरु महाराज कहंदे सिंपल शब्दां विच कह लईए भी गुरद्वारे विच रहण नाल, गुरद्वारे विच सेवा करन दे नाल सूझ अकल पैदा होनी चाहिदी है, समझ पैदा होनी चाहिदी है। हुण गुरु दे सन्मुख रहना की हुंदा है जी? गुरु नूं, गुरु दे बचनां नूं हिरदे अंदर वसाउणा। मैं जिहड़ा पहला बेनती कर रहा सी भी कई बार सारी जिंदगी लंघ जाती है गुरु कोल बह के बाणी सुन के पढ़ के, पर जिंदगी विच जीवन विच असर नहीं कोई होया। गुरु दे सन्मुख रहना ये नहीं भी असीं रोजाना सतगुरु महाराज कोल जा आए, सतगुरु महाराज कोल हाज़री भर ले। गुरु दे सन्मुख रहने का अर्थ है गुरु दे बचनां नूं कमाउणा। जिस दिन तैं गुरु दे बचन कमा ले ना, उदन तू सन्मुख हो गया। जी करके मन करके महाराज कहंदे आप छड़ सदा रह पढ़ने गुर बिन अवर ना जाने कोई। जदों ये गल समझ आ गई भी मेरा गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना होर कोई शरीरक गुरु नहीं है, देह गुरु नहीं है, कोई चार इट्टां गुरु नहीं है मेरा, क्यों सिर झुकावां मैं किसे नूं। फिर महाराज कहंदे ये मनुख नूं सन्मुख रहना आवेगा जदों ये गल समझ आ गई गुर बिन अवर ना जाने कोई। मैं मेरे गुरु तो बिना मैं किसी होर नूं जानदा नहीं, किसी होर नूं पूजदा नहीं, मैं किसी होर नूं मनदा नहीं,
तीसरे महाराज ये गल कह रहे ने जी बाणी दे अंदर, इस इन्हां गल्लां नूं ध्यान नाल समझो, जिंदगी अंदर वसाओ, जिंदगी विच लैके आओ। महाराज अगे कह रहे ने, गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हिरदे हार परोए। वो गुण गा के हिरदे विच हार परो लैंदा है गुणां दा। महाराज कहंदे पवित्र पावन परम विचारी, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਧ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਬੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਅਸਲੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਖਸ਼ਮ ਸੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸਿਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ। ਪਰ ਲੰਮੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਪਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਖੋਪਰ ਲਹਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਆਏ, ਦੇਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਪੁਰਖ ਸੁਣੈ ਸੋ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਹਰ ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਪੁਰਖ ਸੁਣੈ ਸੋ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਖ ਸੁਣਦਾ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੈ,
के पूरै सतगुर भावै। सतगुर ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭੇਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨ, ਸੋ ਜਪ ਕਮਾਵੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸੱਚਾ ਥਾਂ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਘਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਦਾ ਝੱਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਝਿੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਜੋ ਜੀਓ ਲਾਏ ਘਾਲੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਠੱਗੀ ਆਵੈ ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ। ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਠੱਗੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵੇ,
पर महाराज इत्थे जे असीं संसार अंदर वेखांगे जी, अज सिख ही सारा कुछ करी जांदे ने। जिन्हें खंडे बाटे की पौल लई आ, अमृतमान किया होया, वो सारा कुछ करी जाते हैं। इत्थे तां महाराज रोक रहे ने भी जे कोई गुरु के सिख नाल धक्का करदा है, उहनूं दरगाह विच ढोई नहीं मिलती। इत्थे असीं आप ही तुरे फिरदे हां, फिर की आखांगे। फिर तां महाराज कहंदे कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक अंधे एक ना लागे, जो बास बजाई है फूक। फिर सतगुर विच कोई कसूर नहीं है, लगता रही नहीं। वो तो यह गल हो गई, जे बांस अंदर फूक मारती ना, फूक पार हो गई। असी भी गल सुनी, इधर कान राई सुननी, फिर इधरों पार करती। सतगुर महाराज कहते इस तरह की हालत ना बनाओ। अगे गुरु साहब जी पौड़ी विच कह रहे हैं जी, तू सच्चा साहिब अत बड़ा, तू है जेवड़ तू वड वड्डे, तू सच्चा साहिब है तेरे वर्गा कोई नहीं है। जिस तू मिलै सो तुद मिलै, सो आपे बख्श लह लेखा छड्डे। जिन्हों तू मिलाउंदा है वो तैनूं मिल पैंदा है, जिसदा लेखा छड्ड के तू आप बख्श लेना है। जिसनों आप मिलाइंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो, पिंड चम तेरा हड्डे। वाहिगुरू तू सच्चा है, मन गड्ड के सतगुरु की सेवा करिए। आ जिहड़ा चम हड्ड मास सानू मिलिया ना, ये परमात्मा की देना, वाहिगुरू की देना है। ज्यों भावै त्यों रख तू सच्चिया, नानक मन आस तेरी वड वड्डे। जिवें तैनूं भाउंदा वाहिगुरू उवें रख लै। सतगुरु महाराज किरपा करन जी, मेरी आस तेरे ते है। अगे महाराज सुध अगे शब्द वाया जी, किसी फेर दिन शुद्ध ते शुद्ध कीचे बारे विचार करांगे भी क्यों महाराज ने बाणी विच वरते ने। कल के दीवाना में आप जी अगली बार शुरू करनी है जी, गौड़ी की बार महला पंजवा। इत्थे बार की समाप्ति हुंदी है। आप लड़ी वार 318 अंक ते पहुँच गए हैं जी। कल के दीवाना में अगली बार की शुरुआत करांगे। आओ गुरमुखो इतिहासक विचार जी चल रही है, संखेप आप विचार करते हैं, समा सीमित हुंदा है। आप कल विचार की सी धन गुरु